سلام زکن، امیدوارم که شیمی احوالان همه خوب بابا. امروز خواهم شمره باقالی پلو چکونم، البته نه با ماهیچه، با مرغ خواهم چکونم. امیدوارم که شمره خوش باشه. در ادامه آموزش دینی با ما همراه ببینید. فقط قبل اینکه آموزش بدینید خوشحال کنید مره اون قلب کوچیک بیرنگ قرمز کنید و سابسکرایب کنید، به دوستانتون ما رو معرفی کنید و همراه من باشید. ممنون که نظر و پیشنهاداتتون برای من کامنت میکنید. بودن شما، حضور شما خوشحالی منه و پیشرفت منه. سپاسگزارم از حضور گرم و صمیمیتون. Softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. You don't really do commitment, trust me. Consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash
Don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn. We can still have fun for now. No, I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Yeah, we can still have fun for now. Oh, we can still have fun for now. خب دوستان گلم، به این مرحله که رسید شیویدمون دیدیم. الان دیگه ما به این مرحله که رسیدیم دوستان گلم، دیگه باید بهش باقالیایی که من پختم نگاه کنیم. باقالیامو پختم یه 10 دقیقه بدون اینکه در قابلمه رو بذارم گذاشتم جوش بکنه، آبکشش کردم و باقالی من الان نیم پزه. ببینید نرم شده، تقریبا له نیست، کامل پخته نشده، نیم پز شده. اینو میریزم داخل شویدم که سرخ کردم. چون شوید من تازه و تر بود به خاطر همون من شویدم رو سرخ کردم قبلش. این یکی از روش هاییه که من باقالی پلو درست میکنم. اگه شوید من خشک بود من این کار رو انجام نمیدادم دوستای گلم، این طریقه درست نمیکردم. یه مقدار فقط بهش نمک میزنم، نه زرجوبه میخواد نه فلفل میخواد، هرچی ادویجات اصلا کمتر داشته باشه خوشمزه تر میشه. چون عطر خود شیوید، مزه خود شیوید و باقالی خودش خوشمزه است، احتیاجی نیستش که چیزای دیگه اضافه کنیم، خوشمزه نمیشه. چون میریم ادامه آموزش رو میبینیم. Keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn. We can still have fun for now. You don't really do commitment, trust me. Consider your message received. When you said you couldn't take this too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. So much attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn. We can still have fun for now. No, I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Yeah, we can still have fun for now. Oh, we can still have fun for now.
Softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. خب دوستای گلم، داریم میبینیم که من مرغامو برگردوندم، گذاشتم که با سوی ملایم سرخ بشه. من نمیپزم مرغ و دوستای گلم، شما اینجوری درست کنید ببینید چقدر خوشمزه. اینم بگم که من امشب مهمان دارم، به خاطر همین مقدار غذامو یه مقدار بیشتر گذاشتم عزیزای گلم. و اینکه من قبل اینکه مرغمو اینجوری بذارم سرخ بشه بهش نمک و فلفل و زرچوبه زدم، با چاقو یه شیارای وارد مرغ کردم، یه مقدار 10 دقیقه رو گذاشتم استراحت کنه. بعد البته قبل همه اینا یخزدایی هم کرده بودم. بعد میذارم روغنم که داغ شد میذارم اینجوری سرخ بشه. من درشو میذارم الان براتون توضیحشو میدم که این قشنگ باید چون مغز پخت بشه. مرغمو گذاشتم سرخ بشه، دیدین مراحلش و آموزششو. بعد اینکه گذاشتم سرخ بشه قشنگ توش کم میذارم، آب میندازه مرغ من و خوناباش از اون شیارا میزنه بیرون، درش همینجوری مونده و میذارم قشنگ شیارای مرغم، شیارایی که زدم به مرغم خوناباش پس میده و مرغ من آب میندازه. زمانی که مرغ من آب انداخته درشو گذاشتم با سوی ملایم، داره برای خودش روغن سرخ میشه و داره میپزه، بخارپز میشه. بعد اینکه بخارپز شد کاملا سرخ میشه مرغ من و طلایی میشه، حالت بریونی پیدا میکنه. ادامه آموزش رو میبینین، مطمئن باشین مرغتون کامل توش پخته و کاملا سرخ میشه و 1000 برابر خوشمزه تر از مرغی که شما اول آبپز میکنین و تمام خوشمزگی مرغ رو میگیرین و مثل یک تیکه کاغذ میشه مرغتون، دیگه اون مزه رو نداره. بعد مرغ رو برمیدارین سرخ میکنین، میخواین زعفرون بزنین که به مزه بیاد. نه، شما همینجوری هم درست کنین یک بار و ببینین چه جوری میشه. حتما به من کامنت بنویسین نظرتونه که چه جوری شد. واقعا این سبکی که شما درست کردی آذر جان واقعا خیلی عالی بود یا اصلا بد بود، چه جوری بود؟ برای من نظر و انتقاداتتون رو بذارین، من پاسخگوی شما هستم. من مطمئنم که خوشتون میاد. Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. Fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. So much attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. No, I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can چقدر قشنگ داره بریونی میشه با سوی ملایم. این قشنگ مغز پخت شده و عالیه. یعنی من یه 20 دقیقه دیگه بازم با سوی کم میذارم که اون روش هم همینجوری بریونی بشه. بازم میذارم درش بمونه روش، اصلا بر نمیدارم تا نرم و برشته و آبدار و خوشمزه و لذیذ بشه.
فوق‌العاده است. حتما توصیه میکنم درست کنین، حتما درست کنین دوستای گلم، خیلی خوشمزه است. خب دوستان، من میخوام الان یه چاشنی فوق‌العاده خوشمزه درست کنم. ببینین، ماست، نعنا، فلفل، نمک، سیر، بادمجون. میتونین تو آموزش ببینین که من دارم چیکار میکنم، چجوری آموزششو گذاشتم، چجوری دارم درست میکنم، مرحله به مرحله بهتون میگم با تصاویری که بهتون نشون میدم. این یه چاشنی فوق‌العاده خوشمزه گیلانیه، ما رشتیا کنار باقالی پلو، کنار پلو کباب، کتلت، غذاهایی که تقریبا خشکن، لوبیا پلو، اینا مخلوط. خیلی این چاشنی که دارم درست میکنم مزه میده. بورانی دارم درست میکنم، بورانی بادمجون. تو آموزش الان میبینین که چجوری درست میکنم. فقط یادتون باشه به هیچ عنوان بورانی بادمجون میخواین دوستای گلم درست کنین، اصلا سعی نکنین بادمجونتون رو آب پس کنین، به طریقه دیگه ای درست کنین. تمام خوشمزگی این بورانی به اینه که شما بادمجونتون کبابی باشه و رو اصولش، رو اصل و قواعد خودش که قدیمیای ما درست میکردن همونجوری به روش اصولی خودش درست شه و خوشمزه باشه. هیچ وسواسی هم به خرج ندیم واسه این که حالا یه چند تا دونه نمیدونم پوست دودیش مونده وای میره الان تو ماست یه جوری میشه. نه، اون اصالتشه من بهتون بگم و خوشمزگیشه. کاملا ماستتون عطر دودی میگیره، خوشمزه تر میشه. حتی در آینده انشالله به زودی براتون آموزش میریزا قاسمی هم میذارم، اونم همینجوری باید بادمجون کبابی باشه. من اصلا قبول ندارم بادمجونی که کبابی نباشه بخوای بورانی درست کنی یا بخوای نمیدونم میریزا قاسمی درست کنی. بیایم حالا یه سبک دیگه، سبکا رو عوض نکنیم خواهشن، بذاریم رو اصالت خودش بمونه، خوشمزگی خودش بمونه. قدیمیای ما که درست میکردن همینجوری درست میکردن و اونا میدونستن که چقدر خوشمزه میشه. حالا من دیگه زیاد پرحرفی نمی کنم قشنگای من، و در ادامه آموزش رو براتون میذارم تا ببینین. Vamos a ver todo lo que hay. Disimular, así el problema y la duda no nos ven pasar. El que se enoja, mi amor, pierde un turno y se baja en esta estación. Tenemos saldo deudor con el mundo ahí afuera. Hagamos algo mejor, queda claro. Estamos todos acá de paso. Yo me la banco porque sé que estoy con vos. Vamos a ver todo lo que hay. No te asustes, mi amor, disfrutemos al palo de nuestra canción. Vamos a ver todo lo que hay. No te apures, mi amor, despacito este bardo es mucho mejor, es mucho mejor, es mucho mejor. ¿Qué tal? Vengo a saldar las deudas con mi existir. Que el dolor y el temor
firmen pactos de alquimia con nuestro vivir. Ese pasado y tu cruz siempre cargan las alas de tu razón. Todo es parte de un plan que vamos escribiendo para vos y para mí. Queda claro, estamos todos acá de paso. Yo me la banco porque sé que estoy con vos. Sí, vamos a ver todo lo que hay. No te asustes, mi amor, disfrutemos al palo de nuestra canción. Vamos a ver todo lo que hay. No te apures, mi amor, despacito este barro es mucho mejor, es mucho mejor, es mucho mejor, es mucho mejor.
آفرین آذر، آفرین. خب دوستای گلم، امیدوارم که از آموزش این سریم خوشتون اومده باشه. دوستای مهربون همیشگی من، خیلی خوشحالم که شماها رو دارم. برای من لایک میکنین، کامنت میذارین، به من امیدواری میدین تا من تولید محتوای بهتر هر سری برای شما آماده کنم و نشر کنم، به اشتراک بذارم براتون. امیدوارم در هر جای دنیا که هستین سلامت و شاد باشین. به اتمام یکی دیگه از آموزشامون رسیدیم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و براتون کاربردی باشه. اگر نظری، نقدی، انتقادی دارین، خوشحالم میکنین. ایده‌ای دارین برای من تو کامنت ها بذارین، من حتما پاسخ شما رو میدم. خیلی خوشحال هستم که تا الان، تا این لحظه با من همراه بودین. امیدوارم که از این آموزش باقالی پلو با مرغ به سبک آذرهوم خوشتون اومده باشه. یادتون نره دوست گلم، خیلی دوستت دارم. یادت نره که منو به دوستات معرفی کنی از هر جای دنیا که هستی. من دلم به حمایت‌های شما خوشه و امید من شماها هستین تا بتونم تولید محتوای بهتر درست کنم و براتون به انتشار بذارم و اشتراک بذارم. فقط اینکه خوشحالم میکنین بهم بگین از چه غذاهای خوشتون میاد، از چه شهری هستی یا کشوری هستی که داری آذرهوم و آشپزی‌های آذرهوم میبینی و دوست داری چه غذاهایی برات درست کنم. به سبک خودم که گیلانی هستم، در شهر رشت زندگی میکنم. دلم میخواد بدونم چه غذایی دوست داری که برات آموزش رو بذارم. مرسی که هستی، دوستت دارم عزیزم. تا آموزش بعدی، فعلا.